हेलो दोस्तों, आप सब का स्वागत है। आप सारे पंजाब के कंपीटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उस तैयारी लिए तुहानू चाहिए पंजाब का जीके का पूरा इतिहास। इस करके कंप्लीट जीके ऑफ पंजाब विच असी आप जी को शामिल करते हैं और सदा देने कि इस चैनल के राही तुसीं अपनी जीके की तैयारी चंगी तरह कर सकते हो। लो जी, अज असी गल करनी है मीडिएवल पीरियड की, मध्यकाल की। मध्यकाल जो गुलाम वंश है उसके आरंभ तो लैके अंत तक की जो असी पूरी हिस्टरी संखेप के तौर पर देखा, उस आने वाले कोई भी नुकते तुसीं भुलने नहीं, अपनी कापी तो उसनूं नोट करते रहना। लो जी, सफ़र की शुरुआत करते हैं। गौरी वंश तो बाद दिल्ली की सल्तनत विच जो गुलाम वंश है, इसनूं गुलाम वंश क्यों कहा जाता है, इस टॉपिक ते असी वारी वारी गल करते हैं। यह जो गुलाम डायनेस्टी यानी गुलाम राज्य है, यह 1206 तो लैके 1290 तक चलता है। इस तरह 84 यानी 84 साल के शासन काल विच किहड़े-किहड़े शासक आंदे, असीं उन्हां दी वारी वारी गल करते हैं। गुलाम वंश इस करके कहा जाता है क्योंकि जो इसका फाउंडर है कुतुबुद्दीन ऐबक, इस तो पहले चलन वाले वंश यानी गौरी साम्राज्य का एक मुहम्मद गौरी का एक चहेता गुलाम सी। यानी गुलाम होना और किसी सल्तनत का राजा बन जाना, सुल्तान बन जाना, यह बहुत अनहोनी जी गल है। परंतु यह जो कुतुबुद्दीन ऐबक सी, यह पिछले जो साम्राज्य चल रहा सी उस विच मुहम्मद गौरी का एक चंगा चहेता और बहादुर गुलाम सी। दिल्ली सल्तनत विच इस गुलामां दी गुलाम राजे की परंपरा नूं मुमलुक्स कहा जाता है। मुमलुक का मतलब है अरबी विच गुलाम। दोबारा सुनो, ममलुक का मतलब अरबी विच है गुलाम, क्योंकि यह गुलाम सी और इतिहास विच पलटा खा के जो गुलाम सी यह सुल्तान बन गए। इस करके इन्हां सारे सुल्तानां नूं, क्योंकि ये गुलामां दी परंपरा वंश नाल जुड़े सी, इस करके गुलाम सुल्तान कहा जाता है। इस तरह बनया गुलाम साम्राज्य। जदों असीं सल्तनत दे इस पीरियड इस समय की गल करते हैं तां पंजाब विच यह जो गुलाम वंश का जो राज सी, इसका जो इलाका सी, सरहंद सी, जिसनूं असीं अपने सिख इतिहास विच बहुत चंगी तरह जानते हैं। यह जो सरहंद सी, जो मौजूदा रूपनगर का डिस्ट्रिक्ट है, इसके आले दुआले का एरिया सी जो गुलाम वंश के अधीन सी। लो जी, सब तो पहली गल करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका जो शासन काल माना जाता है 1206 तो लैके 1210 यानी 1210 तक माना जाता है। इस तरह इसका जो कुल शासन काल है वह 4 साल है। जिवें असीं पहले गल कर चुके हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम सी, मुहम्मद गौरी का चहेता। उस मुहम्मद गौरी के मरण तो बाद दिल्ली जो सल्तनत सी उस संभाल लई। हुण जदों इसने पंजाब की जो स्ट्रैटेजिक पोजीशन सी, जो विशेष स्थिति सी भारत के नक्शे ते, उसनूं पहचानिया और नाल ही जो इसके राजसी इंपोर्टेंस यानी पोलिटिकल तौर पर जो पंजाब की इंपोर्टेंस सी, इस करके उसने अपनी राजधानी दिल्ली तो लाहौर शिफ्ट कर ली, क्योंकि जो लाहौर सी वो पंजाब की राजधानी सी। कुल मिला के 4 साल राज किया और भारत विच इस्लाम की जित के उपलक्ष्य विच दिल्ली विच कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया और अजमेर विच एक होर मस्जिद का निर्माण किया, जिसका नाम बड़ा अजीब है, 2.5 दिन का झोंपड़ा। इस मस्जिद का निर्माण कराया और अपने जो सत्कारयोग सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दे सम्मान विच इसने दिल्ली विच जो सब तो उच्ची ब्रिग्ड यानी इट्टां नाल बनी हुई मीनार है, कुतुब मीनार, उसका निर्माण किया। इस वक्त गल चलती है गुलाम वंश के दूसरे सुल्तान की, उसका नाम है इल्तमश, जिसने लगभग 25 साल भारत के इस पंजाब यानी नॉर्थ इंडिया के हिस्से ते अपना राज किया। हुण दोबारा दसदे हैं, यह जो पंजाब है इसका मतलब है दिल्ली के बॉर्डर, इस तो अलावा अफगानिस्तान, यह जो पूरा नॉर्थ इंडिया है इस पासे का, पश्चिम वाले पासे का, यह पूरा जो भाग है जिस विच 7 नदियां बहंदियां ने, सप्त सिंधु कहा जाता है, 5 नदियां बहन करके इसनूं पंच नद कहा जाता है। उस पूरे इलाके की असीं कलैक्टिव गल कर रहे हैं। इस इल्तमश नूं असीं दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर यानी असली जन्मदाता मान सकते हैं, क्योंकि इसने यह जो 25 साल बिताए इस विच दिल्ली की सल्तनत का नक्शा बदल के रख दिता। जो उसका रियल नेम असली नाम की गल करते हैं तो सानूं याद रखना चाहिए, उसका नाम है शमशुद्दीन इलियास। इस नाम तो इल्तमश नूं याद किया जाता है। इस इल्तमश के राज विच जो मंगोल हमलावर सी पहली बार इंडस यानी सिंधु नदी के किनारे नजर आए और उन्हों का जो लीडर सी चंगेज खान। इल्तमश ने अपनी चंगी नीति करके अपने दामाद नूं चंगेज खान के मुकाबले लड़न लई भेजिया और दिल्ली की सल्तनत नूं इस जालम चंगेज खान के हमलों तो बचाया। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक पंजाब की विशेषता, महत्व यानी इंपोर्टेंस नूं देख के दिल्ली तो जो सल्तनत सी पंजाब के सेंटर लाहौर तक लै गया सी, परंतु इस इल्तमश ने उसनूं दोबारा दिल्ली विच लैके स्थापित किया। और इस इल्तमश ने ही कुतुबुद्दीन ऐबक वालों अपने गुरु या पीर की याद में बनाई जाए कुतुब मीनार नूं
ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਲਤਮਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੀਆਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਲਤਮਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਸੁਲਤਾਨ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਫਾਊਂਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਮੰਤਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਕਤਾ ਯਾਨੀ ਇਕਤਾਦਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸਨੇ 40 ਮੁਸਲਿਮ ਮਿਲਟਰੀ ਲੀਡਰਸ ਦੀ ਨਵਾਬਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਚਾਹਲ ਗਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਉੱਚ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਇਕਤਾ ਸਿਸਟਮ। ਇਕਤਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਸੰਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਉਸਦੇ ਲਗਾਨ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਛੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲਗਾਨ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਨੇ ਸਿਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ, ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਮੁੱਖ ਰਿਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 175 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟੰਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਕਾਂਸੇ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਰੰਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੀਤਲ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਜੋ ਟੰਕਾ ਹੈ ਇਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਤਮਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਚਹਿਲਗਾਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 40 ਨਵਾਬਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਲਤਮਸ਼ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਰਜ਼ੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਜੋ ਤੀਜੀ ਮੁਖੀ ਯਾਨੀ ਸੁਲਤਾਨ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨ ਔਰ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ 1236 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1240 ਤੱਕ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸਨੇ 4 ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਰੁਕਨਦੀਨ ਫਿਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਮਾਇਆ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਾਸਕ ਜਾਂ ਮਹਿਲਾ ਸੁਲਤਾਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੱਧਕਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨ ਲਓਗੇ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇਲਤਮਸ਼। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਜ਼ੀਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਚਹਿਲਗਾਨੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ 40 ਨਵਾਬਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ੀਆ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਰਜ਼ੀਆ ਔਰ ਚਹਿਲਗਾਨੀ ਨਹੀਂ 40 ਨਵਾਬਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੜੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਜ਼ੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਲਤਨਤ ਚਲਾਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਦਲੀ ਚਲਾਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ 40 ਨਵਾਬ ਨੇ, ਜੋ ਚਹਿਲਗਾਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਅਲਤੂਨੀਆ, ਉਸਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਰਜ਼ੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਉਸ ਅਲਤੂਨੀਆ ਜੋ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ, ਇਸ ਚਹਿਲਗਾਨੀ ਯਾਨੀ 40 ਨਵਾਬਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਇਸ ਮਤਭੇਦ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਘੁੜਸਵਾਰ ਸੈਨਾ ਦੇ ਹੈੱਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਅਫਰੀਕੀ ਗੁਲਾਮ ਯਾਨੀ ਯਾਕੁਤ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੋ ਚਹਿਲਗਾਨੀ ਯਾਨੀ 40 ਨਵਾਬਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ षड्यंत्र ਕਰਕੇ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨ ਔਰ ਅਲਤੂਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼, ਇੱਕ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਮੁਇਜ਼ੁਦੀਨ ਬਹਿਰਾਮ ਨੇ 1240 AD ਵਿੱਚ। ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਹਿਲਗਾਨੀ ਯਾਨੀ 40 ਨਵਾਬਾਂ ਦਾ ਜੋ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਬਲਬਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਬਲਬਨ ਨੇ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਨਸੀਰੁਦੀਨ ਮਹਿਮੂਦ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਇਸ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਜੋ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੀ, ਜੋ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ, ਉਹ 1246 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1266 ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਨਸੀਰੁਦੀਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਰਿਹਾ ਦਿਲ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਤੇ। ਇਹ ਜੋ ਨਸੀਰੁਦੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਲਾਸਫੀ ਯਾਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੁਚੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਕਸ਼ਮ ਸੀ ਯਾਨੀ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬਨ ਨੇ ਇਸ ਨਸੀਰੁਦੀਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਤਖਤੇ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਗੁਲਾਮ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ, ਗਿਆਸੁਦੀਨ ਬਲਬਨ ਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਜੋ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ ਇਹ 1266 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1286 ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਭਰਾ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੜਬੜਾਂ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਪਣੀ ਸਲਤਨਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ 40 ਯਾਨੀ ਚਹਿਲਗਾਨੀ ਵਾਲੇ ਨਵਾਬ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ
ਬਲਬਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ। ਇਸ ਬਲਬਨ ਯਾਨੀ ਗਿਆਸੁਦੀਨ ਬਲਬਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਲਤਨਤ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜੋ ਫਰੰਟੀਅਰ ਯਾਨੀ ਜੋ ਸੀਮਾਂਤ ਏਰੀਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚਾਤੁਰੀ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ। परंतु ਜਦੋਂ ਮੰਗੋਲਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ 1285 ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਗਿਆਸੁਦੀਨ ਸੀ ਮੰਗੋਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਲਬਨ ਨੇ ਉਸ ਮੰਗੋਲ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੰਧ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਮਹਿਮੂਦ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਫਰੰਟੀਅਰ ਯਾਨੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੇ ਲੜਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ परंतु जो महमूद ਸੀ ਉਹ ਲੜਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਰੰਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ 1286 ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੀਮੁੱਲਾ ਔਰ ਕੈਮੁਸ ਸੁਲਤਾਨ ਬਣੇ। ਇਹ ਜੋ ਕਲੀਮੁੱਲਾ ਹੈ ਇਹ ਕੈਕੂਬਾਦ ਗੁਲਾਮ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੁਲਤਾਨ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੈਕੂਬਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਲਕਵਾ ਮਾਰ ਗਿਆ ਔਰ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। परंतु खिलजी सल्तनत ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਲਬਨ ਦੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਲਬਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਸੀ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ यानी जो चहलगानी सी या जो चलगानी जो 40 ਨਵਾਬਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਮੂਹ ਸੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਰਈਸ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾ ਲੈਣਗੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਲਬਨ ਨੇ ਚਹਿਲਗਾਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ 40 ਨਵਾਬਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬਲਬਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੀਤੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਉਸਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਵਾਂ ਰਿਵਾਜ ਨਵਾਂ ਕਸਟਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ यानी सिजदा कहा जाता है और जिसनों पाए बोसा कहा जाता है यानी सुल्तान दे पैरां नूं अपने बुल्लां नाल चुमना। यानी बलबन ने यह विचार पेश किया कि जो सुल्तान ने यह धरती ते ईश्वर की छाया है और इसनूं दैवी किरपा प्राप्त है। इस करके उसने रीति चले अपने दरबार में भी कोई भी दरबारी कोई भी मनुख आएगा उसके अगे जमीन ते मत्था टेकेगा और उसके पैरों को अपने मुंह नाल चुमेगा। इस तो इलावा उसने फारसी नव वर्ष यानी न्यू ईयर नवरोज की शुरुआत की। यह जो नवरोज की शुरुआत है अपने पर्शियन जो नवाब सी उन्होंने रिझाउण दे लई कीती। उसने एक सैपरेट यानी अलग तो मिलिटरी डिपार्टमेंट बनाया जिस नाम सी दीवान अर्ज जिसका मुख्य काम से अपनी पूरी सल्तनत विच लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मजबूत बनाना। इस तरह अज की इस वीडियो में असीं देखा गुलाम वंश मध्यकाली जो दिल्ली की सल्तनत है उस किहड़े लोग अपने अपने प्रभाव छड्ड के जाते हैं किसका कार्यकाल कितना है इस सारे वर्णन तुसीं अपनी कॉपी ते अपनी नोटबुक ते जरूर नोट कर लेना इसकी तैयारी करना। बहुत बहुत बेस्ट विशेष के नाल हुण इजाजत दिओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।